हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल वर्षा वंदना ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करछु मो वंदना सांग माने आज एक नुआ वीडियो मो आपण मानक पई नै आछि। चलंतु स्टार्ट करबा आज रो वीडियोटी। श्री श्री महाप्रभु को कार्तिक बाल भोग महाप्रसाद दर्शन। महाप्रभु को बाल भोग भक्त क्रंदन रे श्री जगन्नाथ होई उठंती कल्पतरु। केबे विदुर घरे शाग पखाड़ खाती, केबे द्रौपदी को कोटि वस्त्र प्रदान करती। भक्त सेवक बलभद्र पुष्पालଙ୍କ कथा रखिबा पाई महाप्रभु शिरे चूल भी आनी देथिले। एकदा गजपति प्रताप रुद्रदेव श्री जगन्नाथଙ୍କ अवकाश समय दर्शन पाई उपस्थित हेले। बलभद्र नामक पुष्पालक महाप्रभु श्री अंगरे फूल तुलसी न पाई निज चूड़ू लगी प्रसादी फूल तुलसी को गजपति हस्त को बढ़ाई देले। महाराज प्रसादी फूल तुलसी सह एक केश थिबार देखिले। गजपति प्रश्न व्यतिव्रस्त पुष्पालक उत्तर महाप्रभु शिरे चूल अच्छी बोली कही पकाई थिला। मिथ्या प्रमाणित हेले पुष्पालय को कठोर दंडादेश हेब। सेवक बलभद्र यह जानी तार निद हजिगला। आकुलता बढ़ीगला। धार धार होई लुह झरीगला। भक्तों व्याकुलता महाप्रभु को अस्थिर कला। स्वप्न रे सेवक बलभद्र को दर्शन दे कहिले आज्ञा देले, हे भाबुछ काहींकी आंभ त्रिमुंडरे बाल नाही कि? चूल जसोदा बांधुतिले काहीं? जेबे आंभ त्रिमुंडरे बाल नाही कौशल्या केउ बाल बांधिले? केउ रूपे गभामान खंजिले? तुम्हें जाणु जाणु बणा हेउछ, यह बिचारी धैर्य नहुछ। राजा बाल को करिछ कटाळ, काली सकाळु देखैब बाल। सेवक पुष्पालय बलभद्र श्री जगन्नाथଙ୍କ अभय पाई अस्वस्ति लाभ कले। परदिन गजपति महाराजଙ୍କ आज्ञारे अवकाश समय महाप्रभु बेश उल्लागी करागला। श्रीमस्तकरू केश आगकू ढांकी पड़िथिला। राजांक विश्वास न हेबारु पुष्पालक क्रोधरे श्रीमस्तकरे केश झिंकी देला। रक्त धारा धारा होई बही आसी श्रीमुख को सिक्त कला। गजपति ज्ञान हजिगला। अपराध मने करी विलाप करने लगिले। पुष्पालक प्रार्थना रक्त क्षरण बंद हैला। श्रीनहर रे महाराज दुख संतपारे रहिले। परे तृतीय दिन राति महाप्रभु राजा को स्वप्न रे आज्ञा देले, आज अपाध्य क्षमा हैला। तोर बाल अपराधे बाल भोग कर। आज ठारू कार्तिक मासरे सकाळ धूप परे आउ एक बाल धूप खंजा हेबो। बाल भोगरे नड़िया लिया कोरा प्रभृति भोग हब। परंपरा क्रमे बाल धूप निर्दिष्ट मठ मध्य बाल धूप निमते श्रीमंदिर को पठा जाउछि। राधा दामोदर गोविंद भगवत कथा। श्रीमद् भगवत गीता रे भगवान श्रीकृष्ण साकार स्वरूप आराधना श्रेष्ठ कहिबा परे सेही उपासना किपरि करा जिबा उचित वर्तमान श्रीकृष्ण ताहा बुझाइबा आरंभ करिछन्ति। से अर्जुन को दुईटी कार्य करने को कहउछन्ति। भगवान ठारे मन को केंद्रित करने एवं बुद्धि को समर्पण करने। मनर कार्य है कामना आसक्ति द्वेष उत्पन्न करने। बुद्धिर कार्य होउछि चिंता करने, विश्लेषण करने और चयन करने। वेदशास्त्र मनरे विशेषत्व उपरे बारंबार गुरुत्व देई थांती। चेतः खल्लस्य बंधाय मुक्तये चत्मनो मतम गुणेशु सक्तं बंधाय रतं वा पुष्पें मुक्तये। भगवत 3:25-15 मायार बंधन रे रहिबा अथवा सेथुरु मुक्त हेबा मन ही निर्धारण करिथाए। मन जदि संसार रे आसक्त ताहले से बंधन युक्त रहिबो एवं मन जदि संसार प्रति वैराग्य युक्त होई जिबे तेबे व्यक्ति मुक्त होई जिवो। मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मुखय पंचदशी।
ବନ୍ଧନ ଓ ମୁଖ୍ୟର କାରଣ ମନ ହିଁ ଅଟେ। କେବଳ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମେ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ନିମଗ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର କାରଣ ମନର ସଂଯୋଗ ବିନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଥିବା ସମୟରେ ଆମର ମନ ଯଦି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ସେହି ସମୟ କ'ଣ କୁହାଗଲା ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଶବ୍ଦ ସବୁ କାନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ମନକୁ ନ ଲଗାଇ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା କର୍ମର ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମନ ଏପରି ଏକ ତନ୍ତ୍ର ଅଟେ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏପରି ଦେଖାଯାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ କର୍ମ କରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଦୃଶ୍ୟ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ୱାଦ, ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଶବ୍ଦର ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି, ତଥାପି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାଏ ଯେ ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମଣ କର୍ମକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଆମର ମାନସିକ କର୍ମକୁ ଶାରୀରିକ କର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମନଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ଥାନ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚରେ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ କରିବା ପରେ ହିଁ ଆମେ ମନକୁ ତାଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବା। ସାଂସାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ ଯାହା ଆମ ବୁଦ୍ଧିର ବାହାରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆମର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନି ନେଇଥାଏ। ଡାକ୍ତର ଆମ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଔଷଧ ଚିଠା ଲେଖନ୍ତି। ଆମେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଔଷଧ ଚିଠା ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ସେବନ କରେ। ସେହିପରି ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇଥାଏ। ଓକିଲ ଜଣକ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲଙ୍କ ତର୍କରେ କିପରି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଆଇନ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେହି ଓକିଲଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଅନେକ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ରହିଛି। ବୁଦ୍ଧିର ଦୋଷ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଭଗବତ ଅକ୍ରୂର କହୁଛନ୍ତି, ଅନିତ୍ୟାନାତ୍ମମ୍ ଦୁଃଖେଷୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମତିହର୍ମମ୍। ଭାଗବତ 10:40-25। ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଅଜ୍ଞାନରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଯଦିଓ ଆମେ ନିତ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ନଶ୍ୱର ଶରୀର ଭାବିଥାଉ। ସଂସାର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ନଶ୍ୱର ଅଟେ, ଅଥଚ ଆମେ ଭାବିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଦିନ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦିନରାତି ଆମେ ସେସବୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ। ଯଦିଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ ପରିବେଶରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଅଟେ, ତଥାପି ସୁଖ ପାଇବା ଆଶାରେ ତାର ପଶ୍ଚାଦପସରଣ କରିଥାଏ। ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଦୋଷକୁ ବୁଦ୍ଧିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତନର ଆମର ଅନନ୍ତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ସମସ୍ୟା ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ କରିଥାଏ। ଆମ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ କେବେ ବି ଅଧିକ ପ୍ରଗତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତ କରି ଆମେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ଆମେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ବୁଦ୍ଧି ସମର୍ପଣ କରିବା ଅର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସଦ୍‌ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ସମର୍ପିତ ବୁଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ ଶ୍ଲୋକ 11:66ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନ ମାଂ କର୍ମାଣି ଲିପ୍ୟତେ ନ ମେ କର୍ମଫଳେ ସ୍ପୃହା ଇତି ମାଂ ଯୋ ଭିଜାନାତି କର୍ମଭିନ୍ନଂ ସଃ ବଧ୍ୟତେ। କୌଣସି କର୍ମ ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ, କୌଣସି କର୍ମଫଳ ପ୍ରତି ମୋର ସ୍ପୃହା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଏହି ରୂପରେ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ କର୍ମଫଳ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସର୍ବଥା ଶୁଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ରାମାୟଣ କହେ, ସମରଥ କହୁ ନହିଁ ଦୋଷୁ ଗୋସାଇଁ, ରବି ପାବକ ସୁର ସରି କି ନାଇଁ। ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତ କୌଣସି ଅଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ବା ବସ୍ତୁର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନି ଓ ଗଙ୍ଗା
ପରିସ୍ରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧତା ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଆବର୍ଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଗ୍ନିରେ କୌଣସି ଅଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ନିଜର ଶୁଦ୍ଧତା ବଜାୟ ରଖେ। ଅଗ୍ନି ପବିତ୍ର ଏବଂ ଯାହା ବି ଏଥିରେ ସମର୍ପିତ ହୁଏ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଗଙ୍ଗାରେ ଅନେକ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଜଳ ମିଶିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଗଙ୍ଗାକୁ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପରିଣତ କରେ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଅପବିତ୍ର ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ସେହିପରି ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ଅପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କର୍ମଭୋଗର କାମନା ନେଇ କର୍ମ କରିଥାଏ, ସେହି କର୍ମ ତାକୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପକାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମରେ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିହିତ ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଜୀବ ପ୍ରତି କୃପା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସଂସାରର ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ତଥାପି ସେ କର୍ମଫଳ ଦ୍ୱାରା କଳଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଫଳରୁ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ମହାପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ମାୟାଶକ୍ତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, କର୍ମଫଳ ଜନିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ କହନ୍ତି, ଯଦ୍ ପାଦ ପଙ୍କଜ ପରାଗେ ନିଃଶବେ ତୃପ୍ତା ଯୋଗ ପ୍ରଭାବ ବିଧୁଲାଖିଲମ୍ କର୍ମଂ ବାନ୍ଧା ସ୍ୱୈରଂ ଚରନ୍ତି ମୁନିୟୋପିସିନ ନହ୍ୟୋ ମାନସ ତତ୍ସ୍ୱଚ୍ଛ ୟାତତ ବପୁଷ କୁତ ଏବଂ ବନ୍ଧ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ପରାଗରେ ସେବା କରି ତୃପ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି, ସାଂସାରିକ କର୍ମ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଶକ୍ତି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହି ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଦୂଷିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଯିଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାହିଁ। ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍ ସର୍ବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଭଗବତ ଗୀତା। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ରହୁଛି। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।